Dear students, now let us start with one of your remaining chapters, Building an Internet Culture by Philip Agd. So first of all, what is an internet culture? So an internet culture is where there is a lot of usage of social networking sites where people connect with the help of social networking sites like Twitter, Facebook. So these are now there is another popular social site that is Instagram. So where people connect with each other with the help of these social networking sites. ਉਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ that is called an internet culture. So I hope the definition is clear to you. Now let us start with uh, the chapter Building an Internet Culture. So first of all, something about the writer. So Philip Agr is an associate professor of communication at the University of California. So now let us start with the chapter. The internet offers the hope of a more democratic society. So a democratic society is that society in which there is freedom and in which there is equality. So when people make use of more and more of internet and also the social networking sites where they connect with each other with the help of the social networking sites, then there is hope of a more democratic society. It means there will be more equality and there will be more freedom in that world where people make use of internet. So ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ connect ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀ hope ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ freedom ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ. By promoting a decentralized form of social mobilization, it is said the internet can help us to renovate our institutions and liberate ourselves from our authoritarian legacies. So social mobilization, the meaning simply ki hega the plans of improvement of social community. मतलब कोई भी हो सकता है, for example in the matters of health, education, समाज सुधारण ਦੀ ਜਿਹੜੀ plans ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, they all come under social mobilization. By promoting a decentralized form of social mobilization, it is said the internet can help us to renovate our institutions. So internet can help us to renovate our institutions ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ with the help of internet and liberate ourselves from our authoritarian legacies. ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ with the help of internet. The internet does indeed hold these possibilities. So ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੰਭਵ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. There can be more equality and more freedom in the world, in all the societies, if people make use of internet to connect with each other. ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀਆਂ. The internet does indeed hold these possibilities, but they are hardly inevitable. Now, what is the meaning of this sentence? ਕਿ ਜੇ if people connect with each other with the help of internet, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ possibility ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. But they are hardly inevitable. Hardly inevitable ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ if we bring about an internet culture, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ
ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਆਰ ਹਾਰਡਲੀ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਆਰ ਕਨੈਕਟਿਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, we'll have to take many more steps. So ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਦੇਖੋ but they are hardly inevitable ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। In order for the internet to become a tool for social progress, not a tool of oppression or another centralized broadcast medium, or simply a waste of money, concerned citizens must understand the different ways in which the internet can become embedded in large social processes. So ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ for the societies, for the people of different countries, for the people of your own country to connect with each other, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਬਣੇ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਕਮ ਅ ਟੂਲ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣੇ, not a tool of oppression or another centralized broadcast medium। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਔਰ ਅਨਦਰ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੋਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? Concerned citizens must understand the different ways in which the internet can become embedded in large social processes। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ let us now continue with the chapter building an internet culture. So we had only finished the first paragraph. Now let us start with the second paragraph of this chapter, and this is my second lecture now. In thinking about culturally appropriate ways of using technologies like the internet, the best starting point is with people, coherent communities of people and the ways they think together। So ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਵਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਵਨ ਅਨਦਰ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਦੇ ਨੋਰਮਲੀ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਫਸਟ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਨੈਕਟ the people with one another with the help of internet। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ now let us consider an example. So this is from the your paragraph only. A photocopier company asked an anthropologist named Julian Orr to study its repair technicians and recommend the best ways to use technology in supporting their work. So he's just giving you an example. ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੂਲੀਅਨ ਔਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੀ ਦੱਸਣ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਅਰਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੀ ਵਾਜ਼ invited by a photocopier company to study and to recommend ways to the technicians ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ took a broad view of the technicians lives। ਸੋ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਔਰ took a broad view of the technicians lives, learning some of their skills and following them around। ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Each morning, the technicians would come to work, pick up their company vehicles and drive to customers' premises where photocopiers needed fixing। So ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਚੱਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੇ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਟੂ ਕਸਟਮਰਸ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਅਰਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਈਚ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵੁੱਡ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦ ਕੰਪਨੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਗੋ ਟੂ ਅ ਬਾਰ ਟੂਗੈਦਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਆਦਤ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕ ਬੀਅਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। Although the company had provided the technicians with formal training or discovered that they actually acquired much of their expertise informally while drinking beer together। ਔਰ ਨੇ ਕੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। Having spent the day contending with difficult repair problems, they would entertain one another with war stories and these stories often help them with future repairs। So ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਵਾਰ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। He suggested therefore that the technicians be given radio equipment so that they could remain in contact all day, telling stories and helping each other with their repair tasks। ਸੋ ਔਰ ਨੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਿਓ। ਰੇਡੀਓ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ as Orr's story suggests, people think together best when they have something important in common. So ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਦੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਕਾਮਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਬੋਥ ਡਾਕਟਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So networking technologies can often be used to create a space for communities of practice. So communities of practice ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2 or 3 doctors or the doctors who they all belong to one community ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ they all belong to the ਟੀਚਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਐਮ ਅ ਟੀਚਰ, ਆਈ ਮੇ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਊਂਗੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਮਾਈ knowledge will increase. So ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। This is perhaps the most common use of the internet. So ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Discussion groups organized by people who wish to pool their information and ideas about a topic of shared interest. So ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਈਜ਼ੀ ਅਪ ਟਿਲ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਵਸਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੀਚਰਸ, ਡਾਕਟਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੈਨ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੇਜ਼, ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਕਲੀਅਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ regardless of whether they are located in the same geographic region or distributed around the world, a community's members will typically think together using several media such as the telephone, electronic mail, printed publications, and face-to-face meetings, and the internet is best conceived as simply one component of this larger ecology of media. So ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਜੁੜਨ ਦੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈਮੇਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਅ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਂਡ ਸਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅ ਪਰਸਨ ਲਿਵਿੰਗ, ਅ ਟੀਚਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅਮੈਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਅ ਬੁੱਕ ਔਰ ਆਈ ਕੈਨ ਮੀਟ, ਜੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਵ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਿੰਪਲੀ ਵਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਆਊਟ ਆਫ ਮੈਨੀ। ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਈਮੇਲ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, all these can be made use of while if we want to connect with each other. So ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ simply putting everyone on the internet however will not ensure that they share their thinking with one another. ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਵੇਸਟ ਆਫ ਮਨੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲੀ ਪੁਟਿੰਗ everyone on the internet however will not ensure that they share their thinking with one another। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਗਾ ਹੋਰ। A global accounting firm tried to pool its employees' knowledge using an expensive software package called Lotus Notes। ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਗਾ? ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਮਾਈਟ benefit। So now I make an end and I'll continue with this in the next recording.